اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی چلیں دیکھتے ہیں کتنی آیات کرنی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 61۔ عائشہ آپ ہمیں بتائیں تجوید کے قواعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سوری، آئن کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اس کو ہم جلدی سے ادا کریں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور چھوٹی مد ہے۔ کھڑا زبر ہو تو اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کرتے ہیں، اور چھوٹی مد کو 3 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کرتے ہیں۔ تو بالکل۔ یہاں ہم اچھا 5 عائشہ، سیکنڈ یہاں آپ نے بتایا کہ لام کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر جو ہے وہ کون ایک سی حرکات میں شامل ہے اور اس کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے کھڑی حرکات کی؟ کھڑا زبر ایک الف کے برابر ہوتا ہے۔ ہم اس کو 1 بالکل سیکنڈ کے لیے کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو حرکات ہیں زیر زبر پیش، ان کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے مطلب جلدی ادا کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس اچھا، زبر کنفیوژن زبر زیر پیش کو بھی 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، زیر زبر پیش کو جلدی ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کنفیوژن کی وجہ سے کھڑا زبر کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کیا جاتا بالکل، لیکن اس کا اصل قاعدہ کیا ہے کھڑی حرکات کا؟ ہے۔ ایک الف کے برابر اس کو بالکل، کھینچا جاتا کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑا پیش جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں تو انہیں 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن ہے۔ یہاں ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ جب سنگل حرکات کی ادائیگی کی جاتی ہے انہیں بالکل بھی کھینچا نہیں جاتا، اور یہاں اگر ہم 1 سیکنڈ کے لیے کھڑی حرکات کو کھینچتے ہیں تو اس غلطی سے بچنے کے لیے، کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم لوگ 2 سیکنڈ کے لیے کھینچتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ یہ کھڑی حرکات ہیں۔ اصل قاعدہ اس کا یہی ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ایک ٹھیک ہے الف کے برابر ہوتا ہے جی۔ جی، بالکل، ماشاء اللہ جی، آگے اور بتائیں۔ اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، چھوٹی مد کو 3 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے، بالکل، چھوٹی مد کو 3 سیکنڈ کے لیے کیوں کھینچا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ 3 الف کی قائم مقام ہوتی ہے۔ بالکل ماشاء اللہ، چھوٹی مد جو ہے یہ 3 جی، الف کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے اسے جو ہے 3 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑا جاتا ہے۔ بالکل جی، آگے بتائیں۔ آگے حمزہ کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اس کو جی جلدی سے ادا کریں گے۔ آگے نون ساکن ہے، تو جی آگے نون کے اوپر شد ہے، نون جی مشدد ہے، تو بالکل حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر تھوڑا سختی سے ادا کریں گے، اور نون کے اوپر شد ہے تو اس وجہ سے یہاں غنہ ہوگا، کیونکہ ہمیشہ نون مشدد اور میم مشدد پہ غنہ کیا جاتا ہے، تو بالکل یہاں غنہ ہوگا۔ اور نون کے اوپر پیش ہے سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ آگے با کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اور آگے دال مشدد ہے، مطلب دال کے اوپر شد ہے، تو با کو دال کے ساتھ ملا کر تھوڑا سختی سے ادا کریں گے۔ دال کے جی نیچے زیر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ آگے لام کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ آگے بالکل حمزہ کے اوپر زبر ہے جی اور میم ساکن ہے، تو حمزہ کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ سا بالکل کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اور الف، آگے الف خالی ہے، تو الف خالی سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اس کو 2 بالکل سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے۔ جی آگے لام کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ کاف کے اوپر پیش ہے اور میم ساکن ہے، تو کاف کو جی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ بالکل میم کے اوپر جزم ہے، جزم کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اپنے سے ماقبل حرف کی مدد سے پڑھا جاتا ہے۔ بالکل اور ماشاء اللہ وا کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ اور نون کے اوپر پیش ہے اور آگے نون ساکن ہے، جب بھی نون ساکن ہو تو اس کے آگے ہمیں قاعدہ دیکھنا پڑتا ہے، قاعدہ کون سا ہے، تو بالکل یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اقفا میں سے شین ہے، تو ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اقفا کریں گے، بالکل ماشاء اللہ اور شین کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ آگے آئن کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ کاف کے اوپر پیش ہے، سنگل حرکت، اور آگے میم ساکن ہے،
तो काफ को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। आगे फा के नीचे जेर है और आगे या साकिन है। या साकिन से पहले हर्फ के नीचे जेर हो तो वो या मद्दा कहलाती है, उसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा किया जाता है। बिल्कुल। मीम के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत, और आगे अलिफ खाली है। तो अलिफ खाली से पहले हर्फ के ऊपर जबर हो तो अलिफ मद्दा होता है, उसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा किया जाता है। बिल्कुल। इसी तरह आगे लाम के ऊपर जबर है और आगे अलिफ खाली, तो यहाँ भी या अलिफ मद्दा है, इसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। ता बिल्कुल। के ऊपर जबर है और आइन के ऊपर जज़म, तो ता को आइन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लाम के बिल्कुल। ऊपर जबर, सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। मीम के ऊपर पेश है और आगे वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाती है, उसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा किया जाता है। बिल्कुल। आगे नून के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत, और यहाँ आयत खत्म होती है, तो वक्फ की हालत में नून के ऊपर जो जबर है इसको साकन कर दिया जाए। बिल्कुल। इसकी तिलावत कैसे करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अला नुबद्दिलु अम अला अन नुबद्दिल नुबद्दिल अमसालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तअलमून। ठीक है, माशाल्लाह। जी इरम, इसके बाद आप हमें बताएं आयत नंबर 62 तजवीद के कवायद। जी बाजी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। काफ के ऊपर ज़बर है और क्योंकि उसके बाद हर्फ जो है दाल साकिन है, क्योंकि दाल की अपनी कोई हरकत नहीं है, उसके ऊपर जज़म है, तो हम उसको काफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अम, फिर आइन के ऊपर और ज़बर है। इरम, और यहाँ किस और बात यहाँ का पे ख्याल कर? जी, और यहाँ पे क्योंकि दाल दाल हर्फ कलकला में से भी है, तो हम यहाँ पे झटका लगा के पढ़ेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, कल कला करेंगे। कलकला करेंगे। और काफ और के किस चीज की तवज्जो देंगे? काफ जो है ये हरूफ तखफीफ पे से भी है, हम इसको पुर पढ़ेंगे। आपने बोला हरूफे तफखीम में से है, काफ तफखी हरूफे तफखीम में से है या काफ पे तफखीम करेंगे? काफ पे तफखीम करेंगे, आई मीन। बिल्कुल। और काफ जी, कौन से हरूफ में से है? हरीफ मुस्तालिया में से। हरूफे मुस्तालिया में से। हरूफे मुस्तालिया कितने हैं? हरीफ मुस्तालिया 7 है। 7 हैं। कौन कौन से? صاد ضاد طاء ظاء عين عين سوري غين خاء and काफ। इनका मजमुआ क्या है? उनका मजमूआ है हसन गुस्सा। खुस्सा जिन और किज। बिल्कुल, गुस्सा, दागतिन और केस। जिन बिल्कुल। and किज। जी। और हरूफे मुस्तालिया कहीं भी आएंगे तो उनको कैसे अदा किया जाएगा? मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ेंगे। मोटा पर। बिल्कुल माशाल्लाह जी। आइन के ऊपर सिंग और जबर मोटा है। पढ़ने को क्या कहा जाता है? तफखीम। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक तफखीम। पढ़ा। ठीक है। तफखीम जी जी, जी। हम ये नहीं कहेंगे कि काफ हरूफ तफखीम में से है, हम कहेंगे काफ काफ पर तफखीम किया जाएगा, क्योंकि काफ हरूफ मुस्तालिया में से है और हरूफ मस्तालिया। मुस्तालिया हमेशा पूर्व आवाज में पढ़े जाते हैं, मोटे करके पढ़े जाते हैं, और तफखीम भी हरूफ को पुर पढ़ने को कहते हैं। ओके, जी आगे बताइए। ठीक है। काफ ओके, काफ को पर तफखीम किया जाएगा। ओके। आइन के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। और लाम के नीचे जेर है और क्योंकि उसके माँ बाद हरफ मीम साकिन है और उसकी अपनी कोई हरकत नहीं है, तो हम उसको लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल। ताकि ऊपर पेश है, सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। मीम के ऊपर पेश है और उसके माँ बाद हरफ नून के ऊपर शद है, तो हम मीम और नून को मिला के पढ़ेंगे। और फिर नून को क्योंकि उसके बाद शीन भी साकिन है, तो हम नून को शीन के साथ भी मिलाकर पढ़ेंगे। और बिल्कुल। नून के ऊपर क्योंकि गुन्ना होगा, बिल्कुल यानी थोड़ी देर माशाल्लाह। हम आवाज़ को जो है नाक में गुनगुना कर पढ़ेंगे, यानी बिल्कुल ठहरा के नेजल पढ़ेंगे। साउंड बने। जी बिल्कुल। नहीं जैसे, और इरम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि क्योंकि यहाँ नून। पे गुन्ना होगा। जी, क्यों अ, ना होगा? क्योंकि हमेशा। समझ नहीं आई बाजी आपके क्वेश्चन की।
जी जी, यहाँ गुन्ना क्यों किया जाएगा नून पे? क्योंकि हमेशा नून मीम और नून पे जो है जब भी शद हो तो उस पे गुन्ना किया जाता है। बिल्कुल। जिस जी। नून पे शद हो उस नून को क्या कहेंगे? नून मुशद्दद। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो कायदा क्या हुआ? यानी जब भी मीम और नून मुशद्दद हो तो हम आवाज को थोड़ी देर के नाक में यानी गंगना कर पढ़ेंगे यानी गुन्ना करेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह। आगे बताएं। और फिर नून को शीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि शीन साकिन है और उसकी अपनी कोई हरकत नहीं है, तो हम नून और शीन को भी मिलाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद अलिफ के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अलिफ पढ़ेंगे। के ऊपर जबर है। जी, अलिफ के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत है, हम इसको जल्दी अदा करेंगे। अलिफ के ऊपर जबर है। हमज़ा के ऊपर। बिल्कुल। जी, अब पहले हमज़ा। आपने अलिफ क्यों कहा और अब आपने हमजा क्यों कहा? अ, अलिफ के ऊपर अलिफ यानी जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो तो वो जब भी अलिफ खाली हो तो कोई हरकत के उसके ऊपर ना हो तो वो अलिफ होती है। और जब उसके बिल्कुल। ऊपर कोई हरकत हो जैसे ज़बर ज़ेर पेश तो हम वो हमेशा हमज़ा कहलाती है। बिल्कुल, माशाल्लाह। खाली होगा तो वो अलिफ कहलाएगा, अलिफ होगा। लेकिन अलिफ पे अगर कोई भी हरकत दाखिल कर हरकत हो दी जाती है तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजा वो में तब्दील हो जी जाता है। हमज़ा में तो जी, आगे बताएं। जी, ता के ऊपर ज़बर है सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। लेकिन उसके बाद हर्फ जो है लाम साकिन है और उसकी अपनी कोई हरकत नहीं है, तो हम ता और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल। अ, फिर लाम के ऊपर पेश है और क्योंकि यहाँ पे वाव साकिन है और उससे माक़बल हरफ पेश है तो ये वाव मद्दा हुआ, हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। बिल्कुल। और लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे क्योंकि एक अलिफ के कायम मकाम है। बिल्कुल, माशाल्लाह। आगे बताएं। फ़ा के ऊपर ज़बर है सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है और उसके बाद वाव साकिन है, तो ये क्योंकि वाव साकिन है और उससे पहले ज़बर है तो ये वाव लीन हुआ और हम इसको नरमी के बिल्कुल। साथ अदा करेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह। लाम के वावलीन की ऊपर क्या पहचान है? जब वाव साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो तो वो वाव लीन हुआ, तो हम इसको नरमी के साथ अदा करेंगे। बिल्कुल। और इरम हरूफ लीन कितने हैं? हरीफ लीन 2 है, वाव और या। बिल्कुल। या लीन की क्या पहचान है? या यानी उसके या वाव वाव से पहले अगर ज़बर हो तो वो वालीन हुआ और या से पहले अगर ज़बर हो तो वो यालीन हुआ। बिल्कुल, माशाल्लाह। और इनकी अदायगी कैसे की जाती है? नरमी के साथ की जाती है। नरमी से की जाती है। और लीन के मतलब क्या है? नरमी के। नरमी के, इसीलिए इन्हें हरूफ लीन कहा जाता है, नरमी से अदा करने वाले हरूफ। जी। जी, आगे बताएं। लाम के ऊपर ज़बर है और क्योंकि उसके माँ बाद हरफ अलिफ है और अलिफ खाली है और उससे माक़बल ज़बर है, तो यहाँ पे अलिफ मद्दा हुआ, हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। बिल्कुल। ता के ऊपर ज़बर है सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। ज़ाल के ऊपर ज़बर है सिंगल हरकत है लेकिन क्योंकि उसके बाद क़ाफ के ऊपर शद है तो हम ज़ाल और क़ाफ को मिलाकर पढ़ेंगे बिल्कुल। और सख्ती के साथ अदा करेंगे। बिल्कुल। और रा के ऊपर पेश है और उसके बाद वाव साकिन है, लेकिन क्योंकि वाव साकिन है उसे माक़बल हरफ पेश है तो ये वाव मद्दा हुआ। हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। बिल्कुल। और नून के ऊपर ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आयत ताम्मा है यानी आयत ख़त्म हो रही है तो हम नून को साकिन कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा इरम, आपने ये भी जो लफ्ज बोला आयत ताम्मा, इसका क्या मतलब है? आयत ताम्मा से मुराद यानी आयत यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, तो इस आयत को आयत ताम्मा बोलते हैं, ये जो गोल सा दायरा है। ठीक है। ये जो गोल दायरा है इसको आयत तामा बोलते हैं। तामा जी। जो है ये किससे अखज किया गया है? आई थिंक तमाम से। तामा। ताम्मा। ठीक है, अगर जी। तमाम है, ठीक है, जी। तो ताम हुआ। फिर हमने तामा, आपने तामा क्यों बोला? ये इसका नाम है ना ताम्मा, आयत ताम्मा। नहीं, आयत तामा, आयत जो है ये मुनस है, ठीक है, हमने जी। पढ़ा भी था तफसीर की क्लास में जी भी। और बिल्कुल। तामा इसके साथ इसलिए लगाया जाता है, ये जो आखिर में ये जो हाय साकना है, जी। जी। ठीक है, हम्म। ये मुन्नस के साथ लगती है।
اوکے. ٹھیک ہے، جی. اس لیے آپ نے اس کو بولا آیت تامہ. جو بھی آپ حرف استعمال کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں، کوشش کیا کریں وہ کریں جس کی مکمل آپ کو وضاحت کا پتہ ہو، معنی مفہوم کا پتہ ہو، کیونکہ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی بالکل. بالکل. تو آیت تامہ اس لیے آپ نے کہا کیونکہ آیت مونس ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ تامہ لگا، نہ کہ آیت تام ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ آیت مونس ہے اور تام مذکر ہے. بالکل. کیا اوکے. مناسبت سے پھر ہم نے داخل کیا. بالکل. جی اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی تلاوت کیسے کی جائے گی. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اقرا اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں آیت نمبر 63 تجوید کے قواعد. اقرا ہے ہمارے ساتھ. جی جی. جی اقرا بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حمزہ کے اوپر زبر ہے، یہ جلدی اسے ہم جلدی سے ادا کریں گے کیونکہ زبر سنگل حرکات میں سے ہوتی ہے، اسے ہم جلدی سے ادا کرتے ہیں، کھینچ کے نہیں ادا کرتے. فا کے اوپر زبر ہے، اسے ہم جلدی سے ادا کریں گے. را کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، اسے بھی ہم جلدی سے ادا کریں گے. حمزہ کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے، اور چونکہ اس کے بعد یا کے اوپر جزم ہے یعنی یا ساکن ہے، یہ یا لین باندھا ہے، اسے ہم نرمی سے ادا کریں گے. تا کے اوپر پیش ہے، یہ سنگل حرکات میں سے، اسے ہم تا کے اوپر پیش ہے، یہ سنگل حرکات میں سے، لیکن چونکہ اس کے بعد میم کے اوپر جزم ہے، یہ میم ساکن ہے، تو اس کی چونکہ جزم جو ہوتی ہے وہ سکون میں ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اسے ہم پیچھے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. اور چونکہ آگے میم مشدد ہے تو ہم اس تا کو آگے والی میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. یہ والی میم ادھر اسکپ ہو جائے گی. تا کو میم کے ساتھ، میم مشدد ہونے کی وجہ سے اس پر غنہ بھی ہوگا اور اسے تھوڑا سختی سے بھی ہم پڑھیں گے. اور چونکہ میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف خالی ہے تو یہ الف مدہ بن رہا ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. اچھا، کیونکہ الف مدہ کیا قاعدہ ہے کہ الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کرتے ہیں. تا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد ہا کے اوپر جزم ہے، اسے تا کو ہم ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. را کے اوپر پیش ہے، یہ سنگل حرکات میں سے، اسے ہم جلدی سے ادا کر دیں گے. سا کے اوپر پیش ہے آگے، اس کے بعد واؤ ساکن ہے تو یہ واؤ مدہ بنا ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. آگے نون کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہے، اور چونکہ ادھر آیت بھی ختم ہو رہی ہے تو آیت ختم ہونے کی وجہ سے ہم اسے ساکن میں بدل دیں گے اور آیت کی ادائیگی ایسے ہوگی. جی افرأیتم ما تحرثون. صدق اللہ العظیم. آمین. اقرا تحروسون، دوبارہ سے کریں. تحرثون. بالکل پوری آیت دوبارہ سے پڑھیں. جی. افرأیتم ما تحرثون. بالکل ماشاء اللہ. یہ میرے خیال سے 3 آیات کافی ہیں آپ لوگوں کے لیے، یا ایک آگے کر لیں جیسے بہتر لگتا ہے آپ کو. کہ تھوڑی، کیونکہ تھوڑی سی یہ اس میں تجوید کے قواعد زیادہ ہے نا ان آیات میں، اور لفظ بھی تھوڑے سے مشکل ہیں. جی ٹھیک ہے، پہلے والا بھی آپ لوگ کور کر لیں، اگر کر سکتے ہیں تو ایک اور کر لیں. باقی سارے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اوپر سے بھی ہم کر لیں گے. اپنی مرضی سے سسٹر. اچھا چلو. اچھا چلیں پھر یہ 3 ہی کر لیں آپ لوگ اچھے سے. ٹھیک ہے، جی کیونکہ پہلے والا بھی آپ ساتھ ساتھ پکا کرتے رہیں گے. اگر تھوڑا لیسن ملتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا کریں کہ جو موجودہ لیسن ہے وہ کم ہے، تو اگر کم ہم یاد کر لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے والا جو ہے اس کو بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے، مطلب اس کا فائدہ اٹھایا کریں. یہ نہیں کہ آج تھوڑا ملا تو چلو بس ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا بھی تب بھی کر لیں گے کلاس سے 1 دن پہلے، اور پیچھے والا بھی تب بھی ریوائز کر لیں گے. ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اور کیا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ مجھے نیکسٹ کلاس کے لیے اجازت دیں. نہیں کوئی سوال. ٹھیک ہے، چلیں ابھی مجھے اجازت دیں. دعا میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم